جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس پر پرائم منسٹر کی جو پیشی ہے جے آئی ٹی کے سامنے. ایز وی سپیک پرائم منسٹر پیش ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو کیس کی ہیئرنگ ہے پٹیشنز کی اس کو ملتوی کر دیا ہے پیر کے دن تک کے لیے, جہاں کے سوالات جے آئی ٹی کے حوالے سے اٹھے ہیں, تصویر کے حوالے سے اٹھے, ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے اٹھے. ایک آپ کو بات بتاتے چلیں کہ کل سپریم کورٹ کے جب بینچ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بینچ کی بڑی کلیئر آبزرویشن تھی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف باہر کیا کیمپین چل رہی ہے, انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں کہا جا رہا ہے, لیکن ہم اپنا کام کریں گے, ہمیں اعتماد ہے کہ ہم قانون کے اور آئین کے تحت آگے بڑھیں. اور ناظرین یہی سب سے بڑا پاکستان کے لیے جو اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھے, کیونکہ 70 سال کا مسئلہ یہی رہا ہے, قانون کی بالادستی نہیں ہوئی, طاقتوروں کی بالادستی ہوئی ہے, چاہے وہ سیاستدان رہے ہیں, چاہے وہ جرنیل رہے ہیں, چاہے وہ کنٹروورشل ججز رہے ہیں. اب اگر پاکستان صحیح سمت چل رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بسم اللہ اور آپ آگے بڑھتے رہیں, ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. کوشش رہے گی ہماری طرف سے کہ آپ کو ہم فیکٹس دیتے رہیں چینل 24 کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے علی حیدر موجود ہیں اس وقت جوڈیشل اکیڈمی کے باہر, انہوں نے بات بھی کی منسٹر عابد شیر علی صاحب سے, وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں آپ کو ہم دکھائیں گے. اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں آن سائی ہمارے بیورو چیف, ویلکم ٹو دا پروگرام آن, انجم رشید صاحب ناظرین صبح سے بھی وہ آپ کو معلوم ہے ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں, اور غلام حسین صاحب ہمارے اپنے تجزیہ نگار اینکر, یہ سب ہماری ٹیم موجود ہے. تو میں آپ کے پاس آتی ہوں ویری کوئکلی, ابھی تک جو ہوا ہے صبح سے لے کے اب تک, ویری کوئک ٹیک آن اٹ. بالکل بہت اہم ہوا, اور آج جو جس طرح کہہ رہے ہیں سارا ہسٹوریکل اور بالکل ہسٹوریکل ہے کہ کرمنل جو آپ کی پروسیڈنگ ہیں, جو کرمنل آپ کے خلاف چارجز تھے, اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا. لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, شہباز شریف صاحب کا اور ان کی فیملی کا ہونا, کیونکہ جو ریومرز چل رہی تھی شہر میں کہ جے آئی ٹی اگر یا سپریم کورٹ اگر ان کو نااہل کر دیتی ہے وزیر اعظم کو تو کون جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا, اور اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا نام لیا جا رہا تھا. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ فیملی میں شاید دوبارہ سے کوئی رفٹ ہے, دوبارہ سے کوئی چیزیں چلی ہیں. لیکن آج پھر وہ نہ صرف اپنے ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں آئے بلکہ جے آئی ٹی تک آئے, جوڈیشل اکیڈمی تک آئے. تو ابھی تک جو پلان کے مطابق چل رہا تھا, وزیر اعظم نے آج پروٹوکول کے بغیر آئے, حالانکہ پورا شہر بند ہے اس وقت. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو 2-2 گھنٹوں سے فیض آباد میں کہ پرائم منسٹر کا آنا اور خاص طور پہ ان کے بھائی کا آنا, یہ تو یہ عابد شیر علی صاحب کا بھی سوٹ ناظرین ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں. انجم رشید صاحب ویری کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بات قیاس سرائیاں چل رہی تھیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, لیکن اب تو میرا خیال ہے کافی دنوں سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ شریف خاندان اس وقت فی الوقت اس ایشو پہ ایک جگہ کھڑا ہے, اور اب تو شہباز شریف صاحب کو جے آئی ٹی نے بھی بلا لیا. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے نسیم زہرا صاحبہ. آج تو ایسے لگا جیسے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جے آئی ٹی نہیں آئے بلکہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے آئے ہیں, کہ ساتھ میں بھائی بھی آیا ہے, بھتیجا بھی آیا ہے, دوست بھی آئے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف بہت واضح طور پر حمزہ شریف کو اپنا جانشین قرار دے چکے تھے, اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ حمزہ شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف کے جانشین ہوں گے, اور آئندہ پرائم منسٹر جو ہے وہ میاں حمزہ شریف کو ہونا تھا. پھر ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک ریولوشن آیا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنا سٹانس بدلا ہے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جانشین جو ہے مریم نواز ہوں گی. تو اب آئندہ پرائم منسٹر جو ہے مریم نواز کا دیا گیا. ناظرین کو بتا دیں کہ کدھر اعلان ہوا ہے, کدھر بات ہوئی ہے. آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے جانشین ان کو بنایا پھر اب یہ اعلان کیا, تو کہیں اندر خانے کی بات بتا رہے ہیں یا کوئی اعلان ہوا ہے؟ ہم نے نہیں سنا. نہیں, یہ میاں نواز شریف کا لاہور میں ایک سے زیادہ مرتبہ آن ریکارڈ بیان ہے کہ حمزہ نواز میرے جانشین ہیں, اور حمزہ نواز جو ہے وہ میرے شاگرد ہیں, اور حمزہ نواز جو ہے وہ میرے بعد ہیں. یہ میاں نواز شریف کا اعلان ہے. اور اب یہ بھی اعلان اب مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ اب مریم اورنگزیب نے پچھلے دنوں جو میڈیا پہ خطاب کرتے ہوئے کہ جو ہے وہ مریم نواز اب پالیٹکس میں آئیں گی اور مریم نواز اب جانشین ہے. تو یہ اب مریم نواز کا
प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होना बाकायदा नॉमिनेट नहीं हुआ, लेकिन इशारतन और किनायतन और बिल्कुल वाज़े तौर पर ऐलानन जो है वो अब वाज़े हो गया है कि मियां नवाज शरीफ को जो है अब रिप्लेस करेंगी मरीम नवाज। इससे पहले मियां नवाज शरीफ बहुत वाज़े तौर पे कह चुके जी मेरा ख्याल है जो आप कह चुके थे कि हमजा नवाज जी आप जो बात फरमा रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि रिफ्ट खत्म नहीं हुई। रिफ्ट कैसे खत्म हो सकती है? रिफ्ट का खत्म होना देखे ना, जब आप एक अब और अब अच्छा अभी ये भी वाजे नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जीआईटी मुमकिन है कि मरीम नवाज को भी जो है वो अदालत जीआईटी में बुलाए, जीआईटी मुमकिन है इसहाक डार को भी जीआईटी में बुलाए। तो अब सूरत, और फिर अगर मियां नवाज शरीफ जो नाहल होते हैं तो फिर ये पार्टी नाहल होगी ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो लीडर होता है वही पार्टी होता है। जिस दिन लीडर ना हो उस दिन पार्टी टूट फूट जाती है, तितर बितर हो जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि ये कोई इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी या डेमोक्रेट पार्टी जो है वो अमेरिका की है कि जो अंजुम रशीद साहब, वैसे अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो आप देखें कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल में थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए, फिर भी पार्टी तो रही। और पीएमएलएन और पीएमएल अगर हम कहें कि जब इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रही है तो लीडर्स आगे पीछे होते रहे, पार्टी तो शायद ख़त्म ना हो। लेकिन नाज़रीन, हम ये बात आगे कहाँ लेके चलें? बात हमने फोकस करनी है इस पे जो केस हो रहा है। ये तो देखिए ना कि अगर पीपल्स पार्टी भी चली है तो पीपल्स पार्टी भी शख्सियत पे ही चली है जी। थोड़ा चलते हैं इस पे, आ गई, वापस आएंगे। अंजुम रशीद साहब वापस आते हैं। बेटी ना आती तो आप समझते हैं कि पार्टी चलती? जी, हम डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। इस वक्त नाजरीन हम चलते हैं जो मिनिस्टर आबिद शेर अली साहब से हमारे अपने अली हैदर ने बात की, सुनिएगा। जनाब वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इस वक्त जुडिशल अकेडमी के बाहर खड़े हैं। इनके साथ भी कारकुनान का वकला का तांता बंधा हुआ है जो अपने लीडर के साथ उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आबिद साहब, सर जिस जेआईटी के सामने अभी थोड़ी देर पहले मियाँ साहब पेश होंगे, वो जेआईटी पर आपको एतराज़ात हैं सर, और यही वो जेआईटी, आपका ये कहना है कि जनाब ये तस्वीर लीक करने में इसका हाथ है। वज़ीर आज़म अंदर होंगे सर और उनकी भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। फिर देखें, हम अदलिया का एहतराम करते हैं और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जेआईटी के मुतालिक, हर एक शख्स को राइट है कि जो एक फ़ोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर हमने इनके ख़िलाफ़ केस दायर किया। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका भी हुसैन नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर एप्लीकेशन दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एडमिशन उनकी तरफ से कि जी ये हमारी ही तरफ से ये चीज़ को लीक किया गया है, ना लीक करने वाले का पता चल गया लेकिन पीछे का नहीं पता चला कि किन लोगों ने की है। तो ये फिर अंदर के अहवालो हालात हैं, जो मामलात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीएमएलएन की लीडरशिप के, जो वहाँ पे पेशी के लिए जाते हैं, तो ये फिर मामलात को ऐसे ही हैंडल टैकल किया जाता है और ये मामला ऐसे नहीं चलते। लगता है उस अकेले का काम नहीं था इतने बड़ी जुर्रत करना? मैं समझता हूँ इस वक्त आबिद साहब से बात हो रही है, कुछ कारकुनान के साथ पुलिस वालों की झड़प भी हो रही है, लेकिन हमारी गुफ्तगू जो है वो साथ साथ जारी रहेगी। जी आबिद साहब, मैं समझता हूँ कि ये आइन की हुक्मरानी के लिए और ये आइन की सुपरमेसी के लिए नवाज शरीफ साहब ने और उनके कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये कुर्बानियों का नतीजा है कि आज वो अदलिया के एहतराम के लिए तस्वीर लीक करने वाला शख्स अकेला नहीं था। हम जिसने भी की है हम उसके खिलाफ भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे कमीशन बनाया जाए। किन लोगों ने क्या तासुर देने के लिए इन तस्वीर को लीक किया है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है उनको आईनी कटारे में लेकर आना चाहिए। जो भी ये मामलात हैं उनको इस पे लेकर आना चाहिए। साहब, इन जेआईटी मेंबरान का मियाँ साहब या उनकी फैमिली से कोई पर्सनल मसला तो है नहीं। अगर आपके लीडरान ये कहते हैं कि जी हमें साजिश की बू आ रही है, तो सर इसके पीछे कौन हो सकता है साजिश के पीछे? देखिए, हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक फोरम है हमारे पास जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हमारा हक बनता है, आईनी हक बनता है, हमें इस
حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. کوئی طاقت بھی اس حق سے، آئینی حق سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی. اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ہمارے تحفظات شدید ترین جو تحفظات ہیں، جس طرح طارق شفیع صاحب کو کہا گیا کہ آپ وٹنس ہیں، آپ خالی پیپر پہ سائن کر کے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی انویسٹیگیشن کون سے حصوں میں ہوتی ہے کہ آپ طارق شفیع صاحب آئیں اور ان کو پہلے سمن کیا گیا، پھر کہتے جی آپ کدھر آئے، آپ کو کس نے بلایا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بگنگ کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے، جو اندر گفتگو ہو رہی ہے، یہ طریقہ کار نہیں. لیکن جو بھی ہمارے تحفظات ہیں، ہم نے آئینی ادارے کا کنڈا کھڑکایا ہے کہ انصاف چاہیے اور ان معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے. جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کو کٹہرے پہ لانا چاہیے. آپ کے آخری سوال سر، آپ کے لیڈر شہباز شریف صاحب اور دیگر کچھ کلیگز بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف شریف فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انتقامی کارروائی ہے، اور اگر کسی اور پہ ہاتھ ڈالنا ہو، مراد ان کی عمران خان ہے، تو ادارے کے ہاتھ لرزتے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ پہ ذرا اعتبار کی کمی ہے، کچھ لگتا ہے؟ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے. سپریم کورٹ اور تمام ججز کا بے حد احترام ہے. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے اپنا خون دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان اداروں پہ حرف آئے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو JIT عزیر بلوچ پہ بننی چاہیے تھی، جس کے قتل کی داستان کچھ اداروں کے ہاتھ میں تھی، اس کے علاوہ ایان علی کو ملک سے کیسے فرار اور کس نے کرایا، اس کے بعد شرجیل میمن کیسے باہر آیا، ایک بندے کے گھر سے 5 ارب روپیہ ملتا ہے، اور ڈاکے مارے ہیں جنہوں نے OIB سکینڈل، مہران بینک سکینڈل، خیبر بینک سکینڈل اور تو سر آپ کا NLC سکینڈل، حاجیوں کا سکینڈل، لاکھوں سکینڈل ہے. کسی پر اس طرح JIT نہیں بنتی، کسی طرح اس طرح. لیکن 10 سال ہم نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف سے احتساب کرایا. اب بھی ہمارا دامن صاف ہے، ہمارا عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. عدلیہ نے جو حکم صادر فرمایا، اور پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب عدلیہ کے احترام میں اپنے آپ اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا. عمران خان خود ایک سزا یافتہ چور کا بیٹا ہے. اس کے باپ کو جنرل ایوب کے دور میں کرپشن کے الزام میں نکالا گیا اور سزا دی گئی. تو وہ شخص ایک یعنی کہ اس کے اوپر ایک چور کے بیٹے کا تھبا لگا ہوا ہے کہ وہ چور کا بیٹا آج نتھیا گلی میں بیٹھ کر دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کی جمہوریت کے خلاف. دوسرے ممالک کون سے سر؟ جن سے وہ ملتا ہے، لے کر جائیں کیمرے کے کون سے غیر ملکی اشخاص اس کو ملتے ہیں. کون سی فنڈنگ اس وقت نتھیا گلی میں پاکستان کے جمہوریت کے خلاف ہو رہی ہے، کون سی فنڈنگ اس وقت پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف ہو رہی ہے. یہ نتھیا گلی میں کیمرے لے کر جائیں کہ کون سے فارنرز کس کی اجازت سے اس کو آ کر وہاں پہ ملنے ہیں. یہ آپ کا کام ہے لوگوں میں بے نقاب. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جناب آپ سن رہے تھے اپنی جی ناظرین، آپ ابھی سن رہے تھے عابد شیر علی صاحب کو، اور بیانیہ وہی ہے. ایک طرف 2 ٹریکس ہیں، ایک طرف اٹیک ہو رہا ہے، JIT کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں، بہت سے سوالات وہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں. اب پیر کو اس پر ہیئرنگ ہوگی. دوسری طرف عمران خان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. ذرا ناظرین اس پر کہ آج جو ابھی ہو رہا ہے اور کورٹ میں جو ہوا ہے، جو سوالات اٹھائے گئے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ جسٹس شائخ عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ساری کارروائی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ شائخ عثمانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی وعلیکم السلام. جی جسٹس صاحب، یہ بتائیے گا کہ JIT کی جو اس وقت فی الوقت کارروائی چل رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب اس کے سامنے ہیں اور سوالات وہی ہیں، 13 سوالات، اور پرائم منسٹر صاحب سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آ کے کوئی دستاویزات دیں گے. دوسری طرف جو سپریم کورٹ نے کل کہا، جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو ہماری خلاف کیمپین چل رہی ہے، ہماری اس پر نظر ہے، ہم بالکل سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو ہم نے اپنا کورس چارٹ کیا ہوا ہے قانون کے اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، ہم اس کورس پہ چلیں گے.
क्यों जस्टिस एजाज अफजल साहब को ये कहने की जरूरत पड़ी? देखिए, वो मेरे ख्याल में उन्होंने इस वास्ते ये कहा चूंकि आजकल जो एटमॉस्फेयर है वो इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है जेआईटी के काम को, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जेआईटी तो एक आर्म है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, कमिश्नर होते हैं और बहुत से लोग होते हैं, तो वो सब उनकी वो काम कर रहे हैं। तो अब उसको कंट्रोवर्शियल इतना बना दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तशवीश हो गई कि ये मामला सही नहीं है। इसी वास्ते मेरे ख्याल में उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि देखिए, अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो हम पूरी तरह से कानून इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में आपको या किसी को या पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम जेआईटी का था वो चल रहा है। ठीक, यहाँ तक कि आज वजीर आजम साहब भी पेश हो रहे हैं जी, और उसके बाद उनके भाई भी पेश होंगे, उनके सन इन लॉ भी पेश होंगे, तो काम तो चल रहा है जेआईटी। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक अपना काम कर रही है। फैसला आपको ये अपने ज़हन में रखना पड़ेगा, फैसला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। अच्छा, जैसा जो मर्जी कहते हैं। जैसा बड़ा एक अहम कानूनी सवाल उठा है। कल वीडियो रिकॉर्डिंग पे हमने देखा कि हारिस साहब ने बार बार कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इजाज़त नहीं देती, और उन्होंने ये सीपीआरसी का जो सेक्शन 161 है उसको कोट किया, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। उसमें उन्होंने कहा कि ये ज़ुबानी होता है या लिख के लिया जाता है, उन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगर आप ये उनका सेक्शन 161 लें और साथ जो आइन की शिक है 187 आर्टिकल जो जिसमें कहा गया इशू एंड एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शंस ऑर्डर्स एज नेसेसरी। ये जो सेक्शन 187 है, आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास फुल अथॉरिटी नहीं है कि जो भी वो चाहे इस हवाले से कह सकती है कि दुरुस्त है, इंक्लूडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, बात यह है कि 161 जो है वो तो बहुत अरसे से चला रहा है। 161 जो होता है वो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट मुल्जिम देता है वो रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन चूंकि वो पुलिस के सामने रिकॉर्ड की जाती है इस वजह से उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, उसकी लीगली कोई वैल्यू नहीं होती। वो एक किस्म का एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है। तो अब ये जो इंक्वायरी वगैरह हो रही है ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर के तहत हो रही है। ये 161 की तहत तो इंक्वायरी नहीं हो रही है, ये कोई क्रिमिनल केस तो फाइल नहीं किया गया नवाज शरीफ के सामने। ये तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपने प्रोसीजर्स बनाएगी, अपने ऑर्डर्स पास करेगी और वो 187 के तहत जो चाहे ऑर्डर पास कर दे। अगर वो ऑर्डर पास कर देती है वीडियो रिकॉर्डिंग की तो उसमें किसी को कोई मुज़ाकरा नहीं है। और उन्होंने तो बड़ी क्लियरली इस वक्त कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग से जो आ रहे हैं सामने लोग, जो उनके सामने पेश हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन ही मिलेगी ताकि स्याक व सबाक जो मतन है उनकी स्टेटमेंट्स का वो उसको ना किया जाए डिस्टॉर्ट। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और गुलाम हुसैन साहब से ये सवाल उठाएंगे कि ये जो बार बार आपने देखा कि कहा गया तारिक शफी साहब के हवाले से कि उनको थ्रेटन किया, ये किया, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ मौजूद है। तो इस तरह की फिर अगर कहा जाए कि ये गलत बयानी है तो इस तरह से गलत बयानी करके जाएंगे कहाँ PMLN वाले अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के साथ स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया
دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے, تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले. सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं. वेरी को गिरा दो. हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं. और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है. लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है. क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट. देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD. तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी. अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में. पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर. होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया. यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA. हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक. अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है. सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों. अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए. सियासत बराए अवाम या बराए दौलत. हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में. देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर. आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं. तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है. लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे. हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी. हम हर बात करेंगे
لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। में हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस पर बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो GIT के सामने पेश हुए हैं। हम अपने पैनल के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या है और ये बात आगे किस तरफ जाएगी। और अभी कुछ ही देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस जो उनके सामने है उसमें उनका ये कमेंट था ये कि जो बकरी चोर है वो जेल के अंदर है और जो बड़े चोर हैं वो घूमते फिर रहे हैं। तो गुलाम रसूल साहब, चीफ जस्टिस साहब भी वही कह रहे हैं जो आप हर वक्त कहते हैं। यही तो रोना है सारा। और अब ये अभी जो पहले कह रहे थे जी हमने पेश कर दिया। भाई क्या कर दिया आपने? ना लूट मार करते, ना डाका मारते, ना पैसे लेके जाते लंदन। 2 हरफी तफ्तीश थी कि भाई ये हमने जायदादें खरीदी हैं, ये हम पैसे लेके गए हैं। यहाँ तो ये 99 में वो अटैच हुए अल तौफीक के वो केस में यही प्रॉपर्टीज और उसके 164 का बयान है इसहाक डार का कि $34 मिलियन यहाँ से यानी मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स में भेजे गए हैं। कोई शर्म ना कि लोगों को किस तरह पकड़ सकते हैं।
چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ بکری چور جیلوں میں اور بڑے چور جو ہے وہ دندراتے پھر رہے. جی بالکل, شرم تم کو مگر نہیں آتی, یہ انہوں نے کہا. اور اب آپ تو بہرحال بہت سی باتیں کہہ گئے, اور یہی چیزیں ہیں جن کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے کے لیے. آپ مجھے وہ لوگ دکھائیں نا نسیم زہرا, مجھے وہ لاکھوں لوگ دکھائیں جو پاپولر لیڈر کے, یعنی ان کے ساتھ جو انتقام ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جو ایک پوتر دیانتدار لیڈرشپ کے ساتھ جے آئی ٹی والے ظلم کر رہے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ. تو آج دکھائیں نا جو تیاریاں یہ کر رہے تھے سارے ملک سے, لوگوں کو بلایا ہوا تھا, ان کو ناشتے کرواتے پھر تھے, کتنے لوگ آئے ہیں, وہ لوگ کراؤڈ تو دکھائے نا. وہ کراؤڈ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو ڈسپلن کے تحت منع کر دیا کراؤڈ کو, اور کراؤڈ شاید I-8 کے چوک پہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اہم بات ہے, جو امید افزا بات ہے, جو خوش آئین بات ہے, وہ یہ ہے کہ اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, اس کے تحت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور انویسٹیگیشن جب ہو رہی ہے تو یہ اگر ہم کہتے چلیں کہ پاکستان کے جو اس وقت میڈیا ہے اس کا بہت ایک اہم رول ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی پورا کیمپین چل رہا ہے, ہم اپنے جو ہمارا پلان ہے ہم اس کے تحت چلیں گے, قانونی پلان. لیکن میڈیا میں تو آپ اتنا شور سن رہے ہیں, اتنی آپ افراتفری ہے, اور کوئی کس کو اٹیک, کوئی کس کو اٹیک. تو ہمیں پاکستان کی پبلک کو صحیح جو چیز ہے, جو حقائق ہے اور جو قانون ہے, ان کو لے کے چلنا ہے. جو آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ فلوکے جو ہیں وہ نہ ہوں اور حقائق اور قانون ہو, بڑا اہم رول ہے. بالکل بالکل, کیونکہ یہ سارا اب ہمیں پوسٹ ٹروتھ جو ایرا اس میں ہے, اور سارا کا سارا اگر آپ نے دیکھا ہو تو بڑی پولرائزیشن ہے میڈیا میں بھی. جے آئی ٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم ہاؤس نے بھی جتنی انفارمیشن لیک کی ہے, خاص میڈیا گروپ کے خاص لوگوں کے تھرو ساری انفارمیشن جو ہے وہ لیک کی گئی ہے. اس میں بھی اس طرف سے بھی کوئی یہ ایفرٹ نہیں ہے کہ ہم سارے میڈیا کو کوئی ایک پکچر, کلیئر پکچر دیں, اور دوسری طرف میڈیا کی طرف سے بھی یہ ایفرٹ نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم ہاؤس سے ساری کلیئر پکچر لیں. تو دونوں طرف پرابلم ہے. اب جو وزیراعظم صاحب کا جو سمن تھا وہ ایک طلعت حسین صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ریلیز کیا تھا. اب دیکھیں وہ کسی میڈیا پہ بھی نہیں ہوتا, سب سے پہلے طلعت حسین صاحب نے کیا, اور اس کے بعد پھر باقی سارے میڈیا گروپ سے یا جرنلسٹوں کو پاس. اس پہ ایک بات میں کہوں گی, آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ, انجم رشید صاحب, غلام حسین صاحب. دیکھیں بات یہ کرنا کہ جی یہ بات ریلیز ہو گئی, یہ کس نے ریلیز کی, جب جو پرو نواز شریف صاحب جو جرنلسٹ ہیں, جب وہ دوسری طرف سے کوئی بات ریلیز ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ دوسری سائیڈ نے ریلیز کر دی, یہ کون لیک کر رہا ہے. اور جب دوسری سائیڈ کے ہوتے ہیں جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے لیک کر دی. تو لیک ہونا تو بڑا مطلب کہ کوئی اتنی اہم چیز نہ لیک ہو, لیکن اس طرح کی خبریں. نسیم زہرا ان سے پوچھے, اصل ایشو ہے کہ آپ نے بددیانتی کی ہے, تصویر آ گئی, چلا گیا, وہ آ گیا, میں پیچھے چلا گیا, پروٹوکول کے بغیر. یار خدا کا خوف کر کے I agree with you. اصل ایشو یہ ہے ناظرین کہ جو قانون اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے جو اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کس طریقے سے آگے بڑھا جا رہا ہے. یہ تصویر نکل گئی, نہیں نکلی, کس نے کیا کہا, کس نے پہلے ریلیز کر دی, کس نے بعد میں ٹویٹر اکاؤنٹ. ہمیں لگتا یہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ سبسٹنس وہ نہیں ہے, ہم لوگوں کو اس طرف نہ لے جائیں. اور بالکل میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ابھی تک جو حسین نواز اور حسن نواز کی ہوئی ہیں ساری, اگر آپ دیکھیں تو بڑی فائلیں لے کے اندر جاتے ہوئے میڈیا دکھا رہا ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ یہ کوشش کی جاتی تھی کہ میڈیا ضرور دکھائے. لیکن جو ابھی تک ہماری انفارمیشن ہے اور جو جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے, کسی ایک دن بھی حسین نواز نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, کوئی ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ وہ بیانیہ ہے کہ آپ دکھا تو رہے ہیں کہ ہم اتنی فائلیں لے کے جا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اندر آپ نے کیا بتایا. تو یہ بیسیکلی مسئلہ نہیں ہے لیک میں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگوں سے, اور پھر جب وہ خبر آتی ہے تو خبر بعد میں ہوتی ہے, تجزیہ پہلے ہوتا ہے. آپ مین نیوز پیپر کے جو جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے پہلے تجزیہ دیتے ہیں, بعد میں خبر دیتے ہیں. ویسے یہ تو کچھ ہمارے پرانی ایک ریت پڑ گئی ہے کہ تجزیے کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خبر کو بعد میں جو پبلک ہے اس کو they have to put up with us. لیکن اس وقت جو بڑی اہم بات ہے, جو سب سے
کی بات ہے, جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کی, جو ایکسٹینشن ہے امپلیمنٹیشن بینچ کی, وہ ہے جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز قانون اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے. اور جی ضرور سر, ضرور. یہ آپ سے بھی آن چوائس ہے. عام تاثر پرسپشن ملک میں اس وقت یہ ہے کہ 90% میڈیا جو ہے پرنٹ اور الیکٹرانک وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے اس کو نہیں جانا چاہیے, ہمارا بھی حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے یا واٹ ایور. لیکن میں کہتا ہوں اگر 100% بھی ہم بھی سارے مل جائیں, الیکٹرانک اور پرنٹ والے سب کے سب چمچے بھی بن جائے خدا رخواستہ, تو نواز شریف نہیں بچ سکتا. کیوں کہ نہ ان کے پاس جو پیسہ جہاں سے گیا ہے اس کو ثابت کرنے کا کوئی ڈاکومنٹ ہے, اور نہ یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں ان کو وہ جسٹیفائی کر سکے ہیں. آج یا کل ان کا انجام جو ہے وہ منطقی ہونے ہی والا ہے. جی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنا بڑا کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. جی آئی ٹی اسی لیے بیٹھی ہے کہ یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس سوال کا جواب جی آئی ٹی دے گی, اور سپریم کورٹ کے جو 2 ججز تھے انہوں نے اپنی ایک اوپینین دے کے اور اپنے آپ کو وہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں, جسٹس کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کو موقع ملنا تھا ان کے خاندان کو, تو اسی لیے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ناظرین لیکن ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جی آئی ٹی کے باہر جوڈیشل اکیڈمی میں. اس وقت کے باہر ہمارے اپنے علی حیدر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے. جی علی حیدر, کین یو ہیئر اس؟ جی نسیم صاحبہ, میں آپ کو سن سکتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے حنیف عباسی صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے, وہ ریکارڈ کیا ہے, وہ پہنچاؤں گا, آپ اس کو اور پلے بھی کریں گی. میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں کیونکہ جتنے لیڈروں سے میری بات یہاں پہ ہوئی ہے. نسیم صاحبہ بالکل بیانیے کے اندر 360 ڈگری کا چینج آیا ہے. آپ جس سے بھی بات کریں وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ترقی دیکھی نہیں جا رہی طاقتوں سے. جب پوچھتے ہیں کہ وہ طاقت بتا دیں تو کہتے ہیں جی آپ دیکھ لیں 47 سے لے کے اب تک جو طاقتیں پاکستان کے خلاف ہیں. کہتے ہیں جب نام بتا دیں, چلے ہمسایہ ملک ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیں. کوئی ملک کا نام بنانے کو تیار نہیں ہے کہ کون سا ملک جو ہے اس کو اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب گرے گی تو پاکستان خدا نہ خاصہ اسے کوئی نقصان پہنچے گا. تو یہ ایک بالکل نئی چیز سننے کو مل رہی ہے آج. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے جو ہے وہ منی ٹریل دے دیں گے. یہ فلیٹ انہوں نے جب لیے تھے اس کے کاغذات موجود ہیں. یہی بات کی جا رہی ہے کہ جناب ایک بیرونی سازش ہے, اس میں عمران خان اعلی کار ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا جناب کہ یہ بتائیے کہ اس بیرونی سازش میں تو پھر ادارے جو کارروائی کر رہے ہیں, جو جی آئی ٹی بنائی گئی, جو سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کیا, آپ کے مطابق سازش کا حصہ تو پھر وہ تمام ادارے ہوئے, وہاں پر بات کو گول مول کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی جب میں کھڑا ہوں کارکنوں کی ایک تعداد یہاں پر موجود ہے, سب کو انتظار ہے کہ جو ڈائس لگایا گیا بلٹ پروف میں نواز شریف صاحب جس سے گفتگو کریں گے آ کے, وہ باہر آ کے کیا کہتے ہیں, اس کا بھی سب کو انتظار ہے. اور منسٹرز اور پارلیمنٹیرینز یہاں پر آ رہے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ, کھڑے ہوئے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. کوئی پروٹوکول نہیں ہے ان کے ساتھ, جس طرح عام لوگ بیٹھے ہیں تھڑے پہ اس طرح وہ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ. انتظار صرف اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں, کیا وہ کوئی سکوپ دیتے ہیں کہ اندر کیا ہوا, جس کا بہت کم امکان ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, یہ بھی پروٹوکول کے خلاف ورزی ہوگی. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اعتماد جو ہے وہ اعتماد میں لیں. جی بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں. اور ناظرین یہ علی حیدر جو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ اب یہ ہے, میرا خیال ہے یہ آج اور کل کی بات نہیں, پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے یہی بات تھی کہ سازش ہے. میرا خیال ہے جو بیرونی سازش ہے وہ ایک نیا نقطہ آگے, نہیں تو یہ میرا خیال ہے اس میں یہ بھی ہمارے بھی پروگرامز میں آئے, رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ اندرونی اور خارجی ملا کے ایک سازش ہے. تو بیانیہ یہی ہے. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں علی حیدر, سوال تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو منی ٹریل ہے, جو سوال سپریم کورٹ کے بینچ نے اٹھائے ہیں سوال تو وہی ہے, باقی تو ظاہر ہے یہ سیاسی ایک کھیل ہے, سیاست بھی چلے گی ساتھ ساتھ. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سیاست چلے گی ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو حقائق ہیں وہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا فیکٹس کیا ہیں, کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پوچھا کیا ہے,
کیا بتایا جا رہا ہے کیا نہیں بتایا جا رہا ہے. انجم رشید صاحب آپ یہ سب گفتگو سن رہے ہیں, یہ بیانیہ کی بھی بات آپ سن رہے ہیں, اور وہی ایک چیز ہے جو بار بار سب لیڈران پی ایم ایل این کے کہہ رہے ہیں, سازش کی بات ہو رہی ہے, اندرونی خانے اور خارجی طور پہ مل کے ایک سازش کی جا رہی ہے. عمران خان کو کہتے ہیں جی سافٹ ہو گیا کورٹ عمران پہ, اور عمران خان پہ اشتہاری ملزم آتے نہیں, کورٹ ان کو لایا نہیں جاتا. تو یہ سب ملا کے کہتے ہیں کہ جی یہ سازش ہے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف, اور اس لیے کیونکہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے. انجم رشید صاحب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ بھی سازش میں ملوث ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جی آئی ٹی کو ملوث کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے مائی لارڈ کہتے ہوئے. آصف زرداری 11 سال جیل میں رہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم پہ بندوق تانی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے سازش میں ملوث ہے. بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ سینکڑوں پیشیاں اس عدالت سے اس عدالت میں ادھر سے ادھر یہ انہیں گھسیٹتے رہے, لیکن بے نظیر نے بھی ایک دفعہ نہیں کہا. اور انہوں نے تو کہا ہم آپ کے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, ہم جو ہے پاکستان کی سرزمین آپ پہ تنگ کر دیں گے. مطلب سپریم کورٹ کو اور جی آئی ٹی کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی. پھر انہوں نے کہا بیرونی سازش ہے. پھر ابھی جی آئی ٹی خود پھٹ پڑی کہ ہمارے جو ممبر ہیں ان کے خلاف انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں. ہمارے جی آئی ٹی کے ممبران کے گھروں کے باہر جو ہے وہ آئی بی کے لوگ ان کو دھمکا رہے ہیں. جی آئی ٹی خود پریشان ہے. یہ چیزیں صحیح اور درست سمت میں نہیں جا رہی. نواز شریف جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اگر وہ سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں, اگر وہ جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور اس نقصان کا یہ بھی احتمال ہے جو کہ زیادہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ بہت عرصے کے لیے پوسٹ پون ہو جائیں اور پاکستان کا آئینی ڈھانچہ بھی متاثر ہو جائے, کیونکہ جس طرح سے میاں نواز شریف غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک حالانکہ جی بہت شکریہ انجم رشید صاحب آپ کا بھی, اور آپ کا بھی شکریہ. ویسے ناظرین حالات ابھی بہت جلدی ہوگا یہ کہنا کہ خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی طرف جا رہے ہیں. حالات نظر سب کی سپریم کورٹ پہ ہے. سپریم کورٹ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چیز کو آگے بڑھائے گا. یہ سیاسی جو کھیل چل رہا ہے وہ بھی چلے گا, لیکن بہرحال سب اس وقت جو اہم ذمہ داری ہے, سب سے اہم ذمہ داری وہ سپریم کورٹ پہ, اور سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں دکھائی دے رہا کہ کوئی لچک ہے ایسی کہ قانون اور آئین کے دائرہ کار سے باہر رہ کر کے کام کریں گے. خدا نخواستہ اندر ہی رہ کے کام کریں گے. اور جہاں تک پی ایم ایل این کی اپنی ایک سیاسی کوشش ہے اور سیاسی وہ ایک اپنا ان کا پلان ہے کہ یہ بیانیہ ایسے بنائیں کہ سازش ہو رہی ہے, وہ بات حقیقت سامنے آتی رہے گی لوگوں کے اور عوام کے, اور یہ ہوتا نہیں نظر آ رہا. اور یہ پھر میں کہوں گی کہ یہ شاید درست نہیں ہوگا کہنا کہ الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے یا حالات کوئی بگڑ جائیں گے. ابھی کوشش جو کی جا رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ ہر چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, لیکن سپریم کورٹ پھر ریپیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جو نظر ہے وہ ان کے اپنے آبجیکٹو پہ ہے, 13 سوالات پہ ہے, جے آئی ٹی پہ ہے, آئین پہ ہے, اور اسی طرح سے آگے بڑھیں تو پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, لیکن ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی. ہماری طرف سے خدا حافظ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو
वहाँ तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
को बना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। बड़ा केस, बड़ी तहकीकात, बड़ी पेशी। वजीर आजम नवाज शरीफ जीआईटी में पेश हो गए। लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे, जद्दा और इमारात की फैक्ट्रियों के लिए सरमाया कहां से आया, बच्चों ने करोड़ों के तोहफे कैसे दिए, कौम और पार्लियामेंट के खिताब में तजाद क्यों था, जीआईटी के सवालात। शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, आसिफ किरमानी, ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जुडिशल एकेडमी आए। नून लीग के कारकुनों की भी बड़ी तादाद जमा। पेशी से पहले वजीर आजम की वफाकी वज़रा, वजीर आला पंजाब और कानूनी मुशीरों से मुशावरत। आज का दिन तारीखी है, दूसरों को भी तकलीद करनी चाहिए, मरियम नवाज का ट्वीट। आबिद शेर अली कहते हैं जीआईटी का तरीका कार दुरुस्त नहीं, वजीर आजम ने पेश होकर तारीख रकम कर दी, तस्वीर लीक करने वाले को कटहरे में लाना चाहिए। दानियाल अजीज बोले वजीर आजम तो पेश हो गए, इश्तिहारी क्यों नहीं पेश हो रहा। वजीर आजम की बतौर मुल्जिम पेशी से वाकई तारीख रकम हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने माफिया का मुकाबला किया, पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स आज कटहरे में आ गया। शेख रशीद कहते हैं इंसाफ की जीत होगी, 2017 इलेक्शन का साल है। जीआईटी अरकान की अदम दस्तयाबी के बायस सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हल जल्द तलाश किया जाना चाहिए, जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। और स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, खलीजी मुल्कों की कशीदा सूरत हाल और कुलभूषण यादव के मामले पर गौर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। आज की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम की जीआईटी के सामने पेशी को अब 2 घंटे चुके हैं। सवालों जवाब का सिलसिला इस वक्त जारी है। ताजा खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 11 बजे पेश हुए थे वजीर आजम नवाज शरीफ जीआईटी के रूबरू। इस वक्त सवालात का सिलसिला यकीनी तौर पर जारी होगा। ये बड़ा केस है, बड़ी तहकीकात है, बड़ी पेशी हुई है। आज से 2 घंटे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ अब भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे, जद्दा और इमारात की फैक्ट्रियों के लिए सरमाया कहां से आया, बच्चों ने करोड़ों के तोहफे कैसे दिए, कौम और पार्लियामेंट के खिताब में तजाद क्यों था, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मांगने के लिए जीआईटी ने आज तलब कर रखा है वजीर आजम नवाज शरीफ को। अब से 2 घंटे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ पेश हुए जीआईटी के सामने। उनके साथ जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए तो शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, आसिफ किरमानी, ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। जबकि इस वक्त भी जुडिशल एकेडमी के बाहर बहुत बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान भी जमा है। 2 घंटे गुजर चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। जीआईटी ने आज उनको तलब कर रखा था कि इन सवालों के जवाब दिए जाएं जो पैनामा केस की तहकीकात के दौरान, जो पैनामा केस की समाअत के दौरान सामने आए थे, जिनके जवाब नहीं मिल पाए थे। उन सवालों में से कुछ अहम चीदा सवाल ये हैं कि लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, जद्दा और इमारात की फैक्ट्रियों के लिए सरमाया कहां से आया, बच्चों ने जो करोड़ों के तोहफे दिए वो कहां से दिए, कैसे दिए, कौम से जो खिताब किया वजीर आजम ने और जो पार्लियामेंट से खिताब किया, इन खिताबों में तजाद क्यों था। ये कुछ ऐसे जीआईटी के सवाल हैं जिनके जवाब वजीर आजम नवाज शरीफ को देना होंगे। इस मकसद के लिए, जवाब देने के लिए आज वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, जीआईटी के रूबरू पेश हुए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को अब 2 घंटे गुजर चुके हैं अब जीआईटी के सामने पेश हुए आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अब से 2 घंटे कबल के जब वजीर आजम नवाज शरीफ तशरीफ लाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स तो हमजा शहबाज यहां पर उनके साथ आए, शहबाज शरीफ उनके साथ आए, हुसैन नवाज उनके बेटे उनके साथ आए, उनके स्पेशल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी साथ आए, जबकि इसहाक डार
جو کہ وزیر خزانہ ہیں، خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، اور آصف کرمانی جو ان کے مشیر خاص ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ جوڈیشل اکیڈمی آئے، جبکہ نون لیگ کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے ہیں، ان سے یقینی طور پر سوال کیے جا رہے ہوں گے۔ وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو سوال یہ ہوں گے کہ لندن فلیٹس کیسے خریدے گئے، سرمایہ کہاں سے آیا؟ جب جدہ اور امارات کی فیکٹریاں لگائی گئیں تو ان فیکٹریوں کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ بچوں نے جو کروڑوں کے تحفے دیے وزیر اعظم نواز شریف کو، وہ کیسے آئے؟ اور سوال یہ بھی ہے جو جے آئی ٹی پوچھے گی، جو وزیر اعظم سے سوال پوچھا جائے گا کہ قوم سے جو وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا اور جو پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا جب پیناما لیکس کا کیس پوری دنیا میں سامنے آیا تھا، ان دونوں خطابوں میں تضاد کیوں تھا؟ جے آئی ٹی کے سوالات کے جواب دیں گے وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ اس وقت جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہیں، جے آئی ٹی کے روبرو موجود ہیں۔ 6 رکنی یہ جے آئی ٹی کمیٹی ہے جس کے سربراہ واجد ضیاء ہیں، اس کے علاوہ 5 دیگر اداروں کے لوگ بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہیں، اور وزیر اعظم سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف اس وقت اندر جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہیں، اور اب اس وقت اب سے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، جبکہ نون لیگ کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد کمپلیکس کے باہر موجود ہے۔ خصوصی نشریات جاری ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے آذان ظہر کا۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔
नसीम जहरा at 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात। ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए GPO चौक में मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के सामने सड़क ब्लॉक कर दी है और हाई कोर्ट बार के सदर जुल्फ़िकार अली चौधरी इस मुजाहिरे की क़यादत कर रहे हैं। मजीद अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा इस एहतजाज के बारे में, कितनी बड़ी तादाद है वकील की जो इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के बाहर? सदर जुल्फ़िकार चौधरी की ज़ेर सदारत GPO चौक में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और एहतजाजी मुजाहरे में सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा और लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी अहमद सईद रां के अलावा दीगर वकला की एक बड़ी तादाद शरीक है। और वकला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्तीफे के मुतालबे के हवाले से उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और GPO चौक को ब्लॉक भी किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्तईद हों। और इस एहतजाज के दौरान वकला ने गोर नवाज दो के नारे भी लगाए और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाते रहे और वो उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म जो है फौरी तौर पर मुस्तईद हों। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि उस वक्त तक JAT की जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल शफाफ नहीं हो सकती जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर उसके सामने पेश ना हों। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक के पेश नज़र इस्तीफा देते। अभी वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो भरपूर मुहिम चलाई जाएगी और इस बात पे हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। JIT के बाहर से आपको खबर दें, JIT जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना डार ये दोनों हिसार तोड़कर आगे पहुंच गए। पुलिस ने इनको रोका और वापस भिजवाया है। आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं जहां पर वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना इसहाक डार। इनकी फुर्तियां आपको दिखा रहे हैं कि ये हिसार तोड़कर आगे पहुंच गए हैं और पुलिस ने इनको रोका और फिर वापस भेजा है। किसी को आगे जाने की आज इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने भी कोशिश की थी कि हिसार तोड़कर आगे जाया जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ JIT के रूबरू पेश हुए हैं। इस वक्त वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमाओं की कोशिश है कि आगे से आगे नजर आए। वजीर आजम नवाज शरीफ जब बाहर निकले JIT के सवालों के जवाब देकर, अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना इसहाक डार हिसार तोड़कर आगे पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया। और साल 2016 के गोशवारों के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अमीर ने पार्लियामेंट बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के गोशवारे 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के हैं। इमरान खान के 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद के गोशवारे हैं। मजीद अपने नुमाइंदे जीशान अली भट्टी से जानेंगे। जीशान, अपडेट कीजिएगा इन गोशवारों के बारे में, क्या क्या सामने आया है इनमें? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2016 के रकीन असेंबली के गोशवारे जो जारी की गए उसके मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
1 अरब 62 करोड़ रुपए के साथ सबसे अमीर तरीन रुकन असम्बली है। दूसरे नंबर पे इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए की गुजारों के मालिक के साथ दूसरे नंबर पर है। वज़ीर आज़म ने जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म को हुसैन नवाज ने 23 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो बैरून मुल्क से भिजवाए, जबकि वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क अपनी कोई जाती जायदाद जो है वो गुजारों में नहीं जाहिर की। वज़ीर आज़म ने जाती उमरा रायबंड की जायदाद की कीमत 40 करोड़ रुपए जाहिर किया, जबकि अपर माल लाहौर में जायदाद की कीमत 25 करोड़। इसके अलावा वज़ीर आज़म के जो एक दिलचस्प चीज देखने को आई है कि 70 लाख का फर्नीचर है उनके पास और 50 लाख के परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं, जबकि अपनी अहलिया कुलसूम नवाज के ज़ेवरात की मालियत 15 लाख रुपए जाहिर की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर है उनके वजाती मालिक है। इमरान खान ने बैरून मुल्क भी अपनी कोई प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की, जबकि बनी गाला अराजी की मौजूदा मालियत 75 करोड़ रुपए जाहिर की है। इसके अलावा इमरान खान ने अपने जो विरासत में मिलने वाले पार्क है वो 29 करोड़ रुपए पार्क रोड पे जो घर है उसकी मालियत जाहिर की है। इसके अलावा शेख रशीद जो है वो 4 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत के मालिक हैं, जबकि हमजा शहबाज के 700 ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। इतने गॉर्जियस बाल कैसे? इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ही आपके साथ मौजूद हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं और उनको तकरीबन 2 घंटे हो चले हैं। बीच में ये भी पता चला कुछ वज़रा गए थे जुडिशल एकेडमी, अंदर जाने के लिए उनको इजाज़त नहीं मिली और ये भी मालूम है कि एक भाई डायस लगाया। ये तवक्को ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब बाहर निकलेंगे तो फिर वो एड्रेस करेंगे मीडिया को। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम आपको कट करके वहाँ ले जाएंगे लाइव। इस वक्त नाज़रीन हमारे अपने पैनल के साथ हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, एंकर पर्सन है, लॉयर है। जी वेलकम टू द प्रोग्राम फवाद। और नाजरीन मुबशर लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किए। फवाद ये बताइएगा कि इस वक्त क्या आप देख रहे हैं कि प्राइम साहब गए हैं जीआईटी के सामने, एक तरफ तो वो उनकी पेशी हो रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सवाल उठाए गए हैं। देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो है वो पेश हुए नहीं हैं, वो उनको पेश करवाया गया है। 1.5 साल की जद्दोजहद है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कि आज ये वक्त आया है कि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें वज़ीर आज़म पेश हो रहे हैं। अगर वो खुद जाते तो 1.5 साल पहले 5 अप्रैल को जब ये स्कैम आया था उस वक्त वज़ीर आज़म खुद को वॉलंटियर करते और पेश होते, उस वक्त मामला और था। अब जो वज़ीर आज़म साहब जो आज पेश हुए हैं, ये तो एक पूरा मुसलसल जद्दोजहद हुई है जिसके बाद जाके ये वक्त आया है कि वो आज जीआईटी में पेश हो रहे हैं। वरना जाहिर है कि उनका जो पेश होना है वो तो अब तो अहकामात के तहत है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत है। बिल्कुल ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो वो वॉलंटरीली तो पेश नहीं हो रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आता, ये मैंने तो सुना था ये कसीदा ख्वानी एक फन हुआ करता था ईरान की बादशाहत के साथ, वो उसके वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान में आज चंद चैनल पे मुझे देख के लगा कि वो कसीदा ख्वानी का फन ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहा है बल्कि वो नए अरूज उसको छुआ जी है। मेरा ख्याल है कसीदा खानी बीमारी है इधर। हम तो कोशिश करें हकायक के साथ रहें। बात बिल्कुल दुरुस्त है नाज़रीन, हमने बार बार कहा इस ट्रांसमिशन में कि प्राइम मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसका 20 अप्रैल का ऑर्डर है जिसमें लिखा था बड़े क्लियरली कि प्राइम मिनिस्टर यानी रिस्पोंडेंट 1, 7 और 8 पेश होंगे सामने, दे विल अपीयर बिफोर द जीआईटी, और उस ऑर्डर के तहत प्राइम मिनिस्टर आज अपीयर हुए। मुबशर लुकमान साहब आप देख रहे हैं सुबह से ये तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, बयानियां भी सुन रहे हैं कि एक्सटर्नल कोई इस वक्त कंस्पिरेसी हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो इस वक्त आप सिचुएशन को पॉलिटिकली किस तरफ जाते देख रहे हैं?
دیکھیں جی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلے تو بالکل فواد صاحب نے صحیح کہا کہ میاں نواز شریف بطور ملزم نواز شریف کے پیش ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کے طور پہ پیش نہیں ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج کے دن صبح سے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی وزراء جو ہیں کئی قوانین اس ملک کے توڑ چکے ہیں، کوئی پولیس حصار کراس کر کے آ رہا ہے، کوئی بیریئرز کراس کر کے آ رہا ہے۔ یہ کیا امیجز دے رہے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں؟ کیا ان سے انکوائری جو ہونی ہے یا ان سے جو سوال و جواب ہو رہے ہیں وہ ان کی شایان شان نہیں ہے؟ آف کورس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے اسمبلی کے اندر جھوٹ بولا ہے، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا ہے، اور وہ تو ویسے ہی آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے ان کو۔ مجھے نہیں پتا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچ کر وہاں پہ بیٹھی ہوئی، اور اس کے تحت ابھی تک انہوں نے الیکشن کمیشن میں موو نہیں کیا، لیکن ان پارٹیوں کی حکمت عملی اپنی ہوگی۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ آج چوتھا امتحان ہو رہا ہے میاں نواز شریف کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس باری اس امتحان میں ان کی سپلی آتی ہے کہ اس میں وہ پاس ہو اچھا جاتی ہے۔ یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف نے جی مبشر میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ٹکر چل رہے ہیں جو پرائم منسٹر کے ایک ایڈوائزر ہیں آصف کرمانی صاحب، یہ بات تو کرنی جو چاہے جو دل میں چاہے کہتا ہے، تو آصف کرمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپیئر نہ ہوتے تو ان کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ویسے یہ کمال ہے، یہ بادشاہت ہے یا حکومت ہے؟ جی مبشر لقمان صاحب۔ نہیں، بادشاہت میں بھی ایسا نہیں ہوتا جی۔ برطانیہ میں بادشاہت ہے، نیدرلینڈز میں بادشاہت ہے، بیلجیم میں بادشاہت ہے، اور ان ممالک میں آپ دیکھتے ہیں جمہوریت بھی ہے، اور وہ کیسا جمہوری رویہ ہے ان کا۔ ان کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک یعنی اب ان کے خلاف، ان کی اس چوائس کے خلاف بریکسٹ اگر ووٹ ہوتا ہے تو وہ بڑے آرام سے ریزائن کر دیتے ہیں کہ عوام نے ہمارے اوپر اعتماد چھوڑ دیا، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سپریم کورٹ کو اور جی آئی ٹی کو ایسا تصحیق آمیز لہجے میں یہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ وزیر اعظم نے یہ پیسے کھائے ہیں یہاں پہ۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نیسکول اور نیلسن جو ہے اس کو خریدنے کے لیے جو اربوں روپے آیا وہ کہاں سے آیا۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ انہوں نے 93 میں یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے، اور اس ملک کے بہت بڑے بڑے لیڈرز، چاہے وہ چودھری شجاعت ہوں، چودھری پرویز ہوں، شیخ رشید ہوں، اور بڑے لوگ ہیں جو حلفیہ کہہ چکے ہیں، ہمارے پروگرامز میں آ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ 93 94 میں ان فلیٹس میں وزیر اعظم کی مہمان نوازی کا مزے بھی چکھ چکے ہیں۔ تو یہ تو بات نہیں ہے نا۔ اچھا، اس وقت ان کے بچوں کی ان کے بچوں کی عمر تو اس وقت 14 سال تھی۔ وہ کون سا کام ان کے بچے کرتے تھے جو 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو بلینئر بنا دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں نیلسن اور نیسکول کے اونرشپ دے دیتے کہ جناب اس سال میں خریدی ہے، اور یہ اس کا ٹرانسفر لیٹر ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ اس کے شیئرز کے ٹرانسفر ہیں۔ ان کے پاس ایک ڈیفنس تھا، ایک ڈیفنس تھا، وہ قطری خط تھا، اور اس خط کو یہ پروو نہیں کر سکے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس ملک کے قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، چاہے وہ شہزادہ ہو، چاہے وہ کراؤن پرنس ہو، چاہے جو مرضی ہو، وہ اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، تو اس کی گواہی کو ہم نے کتنی اہمیت دینی؟ جو ہمارے کورٹس کو آنر نہیں کرے گا، ہم اس کو قطری شہزادے کی بات کریں جنہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آپ وہاں جی آئی ٹی وہاں آ جائے قطر میں، اور وہ ادھر جا کے سٹیٹمنٹ ان کی مذاق ہے جی ان کی سٹیٹمنٹ کرتے، حالانکہ یہ جی آئی ٹی نے کہا بھی تھا کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں، معلوم نہیں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لیکن جو سوال سب آپ اٹھا رہے ہیں مبشر لقمان صاحب، یہی سوال ہیں جو جن کا جواب اب جی آئی ٹی کے سامنے تمام شریف خاندان کو جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ کیپٹن صفدر ہیں، ان کو بھی پیش ہونا ہے، ان کی بھی تاریخ آ گئی ہے، ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی ملکیت جو ہے وہ اپنے اثاثوں میں چھپائی۔ کیپٹن صفدر تو سیدھا سیدھا ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیگم جو ہیں قابل احترام ہے، میں ان کا ادب سے نام لوں گا، قابل احترام ہے، سب کچھ ہے وہ، لیکن جب ان کی ملکیت یا ان کی چیئرمنشپ اور اونرشپ ثابت ہو گئی اس ٹرسٹ کی اور ان اپارٹمنٹس کی جو انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، تو کیپٹن صفدر کی ڈسکوالیفیکیشن میں تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ جو اصل پرابلم ہے، دیکھیں جو ٹسل، میں صبح رات آپ کے پاس آن سائٹ ایک بات کر رہے تھے، اور علی حیدر صاحب بھی، کہ میاں شہباز شریف کا آنا جو ہے نا وہ یہ ظاہر کرتا ہے
کہ فیملی میں رفت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ایکچولی نہیں, یہ رفت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو تھے وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹڈ فیل کرنا شروع ہو گئے تھے پچھلے 2 مہینے کے اندر, اور ایک دم انہوں نے جمپ ان کیا, کیونکہ پورے اسلام آباد کے اندر ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی تھی کہ مریم صفدر جو ہیں وہ ان کی ایئر ہیں کہ خرم دستگیر ہوں گے یا احسن اقبال ہوں گے, اور وہ حمزہ کا اور میاں صاحب کا نام جو ہے بالکل نکل گیا ہوا تھا بیچ میں سے. انہوں نے خاص طور پہ رانا ثناءاللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ جمپ ان کیا واپس اس پولیٹیکل سناریو کے اندر کہ وہ اپنی فیملی کو بتا سکیں ہیلو وی آر ہیئر. جی انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ سپریم کورٹ ایک ہی خاندان کے خلاف تلوار اور بندوق تانے بیٹھا ہے. سعید قاضی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ بھی یہ تمام گفتگو سن رہے ہیں, اور اس وقت دیکھیں جو بار بار سوال ہیں, جیسے مبشر لقمان صاحب نے اپنا ان کا ایک بڑی کلیئر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بھی ہم انجم رشید صاحب بھی یہی بات کریں. اب جے آئی ٹی لاسٹ پلیٹ فارم ہے جدھر کے پرائم صاحب کو موقع ملا ہے کہ وہ 13 سوالات جو ہیں منی ٹریل کے حوالے سے, گلف سٹیل کے حوالے سے جوابات دیں دستاویزات کے ساتھ, اور دستاویزات کچھ لے کے تو پرائم صاحب گئے آج اندر جے آئی ٹی میں. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے قانون کی بات کی, نسیم زہرا صاحبہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جس اشرافیہ کا جنم ہی لا قانونیت سے ہو, مارشل لاؤں کے ذریعے ہو, جو آئینی حکمرانوں کو قتل کر کے اسیسینیٹ کر کے جن کی بونز پہ لوگ سیاست میں آئے ہوں اور مارشل لا کے بوٹوں کے سائے تلے آئے ہوں, تو ظاہر ہے وہ لکھ گئے. اب پرابلم ایک اور ہو گیا ہے. پرابلم یہ ہے آج جو دیکھنے والی بات ہے, اور جو ڈیپ سٹیٹ دیکھ بھی رہی ہوگی, کہ جو سولین ادارے ہیں تو وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. ہماری ایف آئی اے, نیب ہاتھ کھڑے کر دیے, کورٹ نے کہا جاؤ دوبارہ سے اپیل میں جاؤ, ان کا جناب ہم تو نہیں جاتے. یہ بات اب رہ گئی آپ کے پاس عدالت, اس کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ریاست سے زیادہ مال و اسباب رکھتے ہیں, جو 30 سال سے ریاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں, کیا یہ باقی ماندہ اداروں کو فتح کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے؟ کیونکہ فیصلہ تو آ چکا. یہ بھی مبشر بھائی نے کہہ دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دوسری مختصراً بات اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ یہ بیٹھتے اپنے قانون دان لے کے, ہارون پاشا صاحب بیٹھتے 11 سوال ان کے منہ پہ مارتے جو ان کے مخالفین ہیں, گھر چلے جاتے. اب وہ ہے نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ پہلے تو ہمیں اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے جو ادارہ جو آپ کی تفتیش کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس کے کنکلوژن کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے یا کنٹروورشل کرنا ہے. اگر اس کے کنکلوژن کو آپ نے کنٹروورشل کرنا ہے تو پہلے آپ کو اس جے آئی ٹی کو کنٹروورشل کرنا پڑے گا. وہ مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کرسی کیسی تھی, تصویر کہاں سے نکلی, کسائی ہے, اور مطلب ایک مظلومیت کارڈ. سوال یہ دیکھنے کا ہے, ہم عوام پاکستان کے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کھیل آپ نے رچایا تھا, ان سب کو آپ پاور میں لے کے آئے تھے, سیاسی تحریکوں کو کچل کر غیر جو منتخب لوگوں کو, غیر جمہوری لوگوں کو جمہوریت کے نام پہ آپ نے اس کے عوام پہ مسلط کیا تھا. اب ان کا ہاتھ آپ کے گریبان پہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے بچتے ہیں اور یہ ریاست کیسے بچتی ہے. میں تو اسے ایسے دیکھتا ہوں, نہ جانے صحیح دیکھتا ہوں یا غلط. جی ریاست کیسے بچتی ہے, آپ کیسے بچتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تمام جو گفتگو ہے آخر کار جا کے ہم سب کو ایک ہی طرف دیکھنا ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس تمام جو اس وقت ایک یہاں ابال آیا ہے, اس ابال کا پینامہ سے ریلیٹڈ, تو ابال کو جو سلجھائے گا, جو منطقی انجام تک, قانونی انجام تک پہنچائے گا, وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے, اور بینچ کا ابھی ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے کہ کل سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں, اعجاز افضل صاحب, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک اپنا پلان ہے. جیسے کل آپ کے سرفراز کرکٹ میں کہہ رہے تھے ہمارے پاس پلان ہے, اور جو بھی کچھ ہوگا ہم پلان لے کر, ماشاءاللہ کتنا زبردست انہوں نے جیتا. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو کلیئرلی اٹس مائنڈ فل کہ یہ تمام جو ان پر کرائسس آ رہی, جو تنقید آ رہی ہے وہ ہوگی. کہاں تک آگے لے کے جائیں گے
PMLN वाले जो एक पूरा अटैक शुरू किया हुआ। बिल्कुल, और ये अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है और बड़े जो 13 सवाल दिए गए ओनर सब वजीर आज़म और उनकी फैमिली पे है। और ये मैं आपको बताऊं, मेरी PM हाउस में बात हुई, सोर्सेज से बात हुई, जब मुझे JIT या उस तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हुसैन नवाज और हसन नवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें कोई मनी ट्रेल नहीं दी। तो जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी JIT ने ढूंढनी है मनी ट्रेल। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवाल दिए हुए हैं, ये आपने प्रूव करना है कि आपके पास कोई मनी ट्रेल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या JIT पे ये ओनस नहीं है कि उसने जाके मनी ट्रेल लाना है, ये ओनस आप पे है। JIT सिर्फ इसलिए बनी है कि 3 जजेस को, 2 जजेस ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, 3 ने कहा नहीं इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन सारा ओनस आप पे है। अगर आप नहीं पेश कर पाएंगे, जो हुसैन नवाज की जितनी भी पेशियां हुई उन्होंने नो कमेंट्स कहा, उसमें वो बिल्कुल पहली पेशी में तो बोले नहीं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने कहा जी 15 मिनट के बाद हुसैन नवाज वापस आ जाएंगे। जब मैंने खबर दी 2 घंटे बाद आए। लेकिन जब JIT ने कल जो पेश की तो उसके बाद पता चला कि प्लान उनका यही था कि 15-20 मिनट के बाद हम आ जाएंगे, क्योंकि हमने कोई जवाब नहीं देना। तो ये ओनस सारे का सारा इन पे है। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। और ये सारे के सारे ये जो अभी ये अब देखें, जो जितना अटैक हो रहा है ये सारे ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो आपके मुंतखब लोग नहीं हैं। जी अच्छा, ठीक कह रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं हम। नाज़रीन, अटैक भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं सुबह से कि हकायक और कानून कुछ और है और जो बातें सुनाई जा रही हैं, बयानियां, वो कुछ और है। मसलन यही ले लें कि जी JIT को जाके ढूंढने सबूत। सवाल ये कि, और ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, ये कैसी JIT है, बैठी हुई है और बाहर जाके कुछ सबूत नहीं ले रही, और जिनके खिलाफ चल रही है कार्रवाई उनसे कह रहे हैं अपने खिलाफ सबूत दें। बात यह है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत बड़ी क्लियरली ये है एक शिक के अगर आपके पास अपनी जो वसाइल हैं, जो आपकी अपनी आमदनी है, उससे ज्यादा एसेट्स हैं, तो अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते कोर्ट को, तो फिर ये अज्यूम करना होगा कि आप गलती पे हैं, तो आप गिल्टी हैं। इस वजह, और नैब के ऑर्डिनेंस के तहत आपको मालूम है कि, और FIA के तहत ये जो है JIT काम कर रही है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने पैनल से यही सवाल आगे लेकर चलेंगे कि ये किस तरीके से JIT के हवाले से जो फैक्ट्स की बजाय फिक्शन जो है, ये खुद मन घड़त बातें हैं जो कानून से नथी करके लगाई जा रही हैं, इनको रोकना भी चाहिए और हकायक सामने लाने भी चाहिए। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत
बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तो मैं नॉन रेजिडेंट तो मान रहा हूँ ना, ये मैंने कब कहा कि जी आप क्या बिगाड़ लेते? क्या बिगाड़ लेने का बात हुई है? ये मेरे पास वीडियो महफूज है, ये आप मुझसे वीडियो ले लें। और मुझे बड़ा दुख हुआ है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03। ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि वज़ीर ममलकत आबिद शेर अली ने चौक पर नमाज ज़ुहर की इमामत कराई है। आबिद शेर अली ने नमाज के बाद नवाज शरीफ के हक में दुआ भी कराई है, जिनको अब 2.5 घंटे गुजर चुके हैं GIT के रूबरू पेश हुए। आपको ताज़ा खबर से अपडेट कर रहे हैं। यह मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं I8 चौक के, जो कि करीब है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के। वज़ीर ममलकत सरबराह पानी और बिजली आबिद शेर अली I8 चौक पर नमाज ज़ुहर की इमामत करा रहे थे। आबिद शेर अली ने नमाज की इमामत कराई। नमाज के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में दुआ भी कराई गई। I8 चौक में आबिद शेर अली ने नमाज की इमामत कराई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो अब से 2.5 घंटे पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए थे, उनसे अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर GIT के रूबरू वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और बाहर आबिद शेर अली ने नमाज ज़ुहर की इमामत कराई और नमाज के बाद नवाज शरीफ के हक में दुआ भी कराई। बेटा रोजा खोल के जाना। जैसे इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت تک پرائم منسٹر صاحب GIT کے سامنے موجود ہیں، ان کو بلایا گیا تھا، وہ ابھی تک اپنی جو بھی کارروائی ہے جاری ہے، جیسے پرائم صاحب نکلیں گے ہم کٹ کریں گے اور بتائیں گے وہاں کیا صورتحال ہے۔ فی الوقت ناظرین ہمارے اپنے پینل کے ساتھ ہمیں موہت پیرزادہ صاحب نے جوائن کیے، اینالسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں یہ اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ جی موہت پیرزادہ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بتائیے گا کہ آپ صبح سے تمام صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا اس وقت لگ رہا ہے؟ ایک تو یقیناً دن اہم ہے، پرائم صاحب GIT کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں نسیم وہ بڑی مختلف ہے، وہ باقی 99% لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سبسٹنس پہ تو کوئی بات یہاں پہ ہو نہیں رہی، آپٹکس پہ بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے جو حمایتی ہیں ان کو لایا گیا ہے، وہ وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، حکومت کے جو وزراء ہیں اور جو سپورٹر ہیں وہ گزشتہ کم از کم 2 یا 3 ہفتے سے ایک ایسا تاثر پیدا کر رہے ہیں جیسا کہ GIT نے مار ڈالا۔ آج یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیرونی سازش ہو رہی ہے، پاکستان کی ترقی کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک جوڈیشل کو ہو رہا ہے، اور غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کانسپریسی کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا، یہ اندیا دیا گیا، خود وزیر اعظم نے صبح یہ کامنٹ کہا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، یہاں ایشو سویلین ورسز ملٹری تو ہے نہیں، یہاں تو ابیوز آف پبلک آفس کا اور کرپشن کا ایشو ہے۔ تو آپٹکس بہت ہیں، آپٹکس کے ذریعے عوام کو یہ تاثر تو ضرور دیا جا رہا ہے کہ GIT میں کچھ چیز ایسی ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان بینگ اے ویری پاورفل پرسنالٹی اینڈ ایگزیکٹو نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ موہت، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارا پینل ہے اور ہم صبح سے بڑے کلیئر ہیں کہ ہم کوئی آپٹکس کی بات نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہی ہے۔ مبشر لقمان صاحب، ایشو تو سبسٹنس کا ہے اور ہم اپنے چینل پہ تھرو آؤٹ سبسٹنس ہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو 13 سوال ہیں ان کے جواب آنے چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم تو آپٹکس سے بالکل نہیں فوکس کر رہے۔ جی بالکل، آپ نسیم صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں مبشر صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی مبشر، I'm sorry موہت پیرزادہ، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں نسیم، ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے یہاں پہ کنفیشن کرنی ہے، اس سے آپ کو بھی ذرا ایک کلیئرٹی ہوگی۔ میں جنرل مشرف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں، میں جب وہ آخری دن پریزیڈنسی میں تھے تو میں ان کے بہت قریب ہوتا تھا، اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ ایک آدمی، اس کے پاس پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس سینٹ ہے، اس کے پاس لوکل باڈیز ہے، اس کے پاس تمام ادارے اس کے تابع ہیں، فوج اس کے تابع ہے، کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن جب وکیل جو تھے وہ باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، سول سوسائٹی باہر نکلی ہوئی تھی، آپ لوگ باہر تھے سارے، میں نہیں تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ جنرل مشرف کے پیروں کے نیچے سے سلپ ہو گیا، اور مشرف with all his power and with all his legitimacy جو سپریم کورٹ سے ہی ملی ہوئی تھی، he could not hang on and he had to step aside۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے تمام تر طاقت اور پیسے کے باوجود جو مورل اتھارٹی ہے وہ ان کے پیروں کے نیچے سے سلپ ہو رہی ہے۔ اور ایک بات موہت نے بالکل صحیح کی ہے، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ چاہے وہ یعنی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے بڑی ڈس انٹیگریٹڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا موقف ایک نہیں ہے اور وہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی طرح سپریم کورٹ اور GIT کو بہت کنٹروورشل بنا دیں اور ان کی عزت اور تحریم میں ان کی کمی پیش کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست ایک شخص کے سامنے کھڑی ہے، کیا ریاست نے جیتنا ہے یا ایک شخص نے جیتنا ہے؟ قانون کی بالا تری ہونی ہے، قانون نے بالا تر ہونا ہے، یا کسی فرد واحد کی طاقت پرویل کرے گی؟ یہ آئندہ 2-3 ہفتے میں یہ ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ یہ ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ موہت، یہی سوال ہے نا کہ جو عدلیہ ہے، جو عدلیہ جس کام پر نکلی ہے،
आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये पनामा लीक्स के बाद, पनामा केस के बाद, तो मेरा ख्याल है दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन और उसी पे फोकस करना है। आपकी बात ठीक है मोहित के डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, शोर बहुत है कि जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसने क्या कह दिया, इसने क्या, तो फोकस लेकिन साथ साथ इस पर भी है सब्सटेंस पे। मोहित देखिए नसीम, जो फंडामेंटल सवाल है जो होना चाहिए, जो असल में चीज होनी चाहिए लोगों को समझने की, वो ये कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने और उनके खानदान ने JIT के सामने उन सवालात के जवाब देने हैं, कंक्लूसिव पर्सुएसिव जवाब देने हैं, ऐसे जवाब देने हैं जो मंतकी हो, जो लॉजिकल हो, जो कॉमन सेंस के हो, जो समझ में आते हो। JIT ने मोहित एक सेकेंड आप जरा रुकिए हमारे साथ, नाज़रीन हमें एतजाज एहसन साहब ने ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा पूरे दिन की जो अभी तक खबरें बाहर आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब JIT के सामने पेश हुए हैं, योर टेक ऑन दिस। जी एतजाज साहब लाइन कट गई है, हम वापस आएंगे। जी मोहित सॉरी आप कह रहे थे कुछ। देखिए असल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने, ऑनरेबल बेंच ने जो 13 सवाल फ्रेम किए हैं, उन 13 सवालों के पर्सुएसिव, कॉमन सेंस, मंतकी, लॉजिकल जवाब जो हैं, जो समझ आते हों, जो नजर आते हों, वो देने हैं शरीफ फैमिली ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली ने। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते से एक मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है। मोहित आई एम सो सॉरी, आपको फिर से काट रहे हैं। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं, आई विल कम बैक टू यू। जी एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी एतजाज साहब आपको आवाज आ रही है? जी हेलो एतजाज साहब, कैन यू हियर अस? जी मोहित सॉरी, वापस बैक टू यू। जी मैं वो जुमला कंप्लीट कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि तासुर ये दिया जा रहा है मीडिया में, ठीक है, आपका चैनल नहीं दे रहा, लेकिन बहुत बड़ा मीडिया का हिस्सा हुक्मरान जमात के साथ मिलकर ये तासुर दे रहा है जैसे कि JIT ने तहकीक और इन्वेस्टिगेशन करके वजीर आजम के साथ कोई कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढनी है। हकीकत यह है कि क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने या उनके वकला ने उसके कॉमन सेंस के जवाब देने हैं। वो कॉमन सेंस के जवाब क्या मिल पाएंगे, क्या वो पब्लिक के सामने आएंगे, क्या हमें पता चलेगा? जो सबसे बड़ी वीकनेस है, सब्सटेंटिव वीकनेस है इस पूरे JIT प्रोसेस की, हालांकि ये 184/3 के तहत हुआ है, ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सुई जेनेरिस है, ये ओपन और ट्रांसपेरेंट हो सकती थी मीडिया के लिए, लेकिन इसे ओपन ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया। अगर मुबशर लुकमान साहब इसको अंदर से बैठ के देख रहे होते, सारे रिपोर्टर्स अंदर से बैठ के देख रहे होते, फिर एक डिफरेंट चीज होती। कतरी लेटर क्यों डन टू डेथ हो गया? इसलिए कि पाकिस्तान की मीडिया ने, लीगल कम्युनिटी ने उसको देखा, उसका मजाक उड़ाया, सवाल रेज कर दिया। अब हमें नहीं पता कि क्या एविडेंस दी जा रही हैं, क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या काउंटर क्वेश्चंस हैं, हम तो सिर्फ ऑप्टिक्स देख रहे हैं। हाँ मोहित ये बात ठीक है कि काउंटर क्वेश्चंस है, लेकिन जो और अहम बात है मुबशर, आप देखें कि हम इस वक्त सिचुएशन जो है, जब हुकूमत के लोग सामने आके बात करते हैं तो वो कानून से हट करके बात करते हैं। मसलन ये कहना कि जी इस्तिस्ना हासिल हो सकती थी प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटों को क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो इस्तिस्ना नहीं हासिल हो सकती थी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी इन पर है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खानदान है, लेकिन जो गुफ्तगू सामने होती है आके, जो बयानिया दिया जाता है, वो तो बिल्कुल और नौयत का दिया जाता है और उस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून है, जो हकायक हैं, वो सामने लेके आए। देखें जी, बात यह है कि माजरत के साथ आपका बहुत सा मीडिया तो बिका हुआ है, और कुछ बिका हुआ है और कुछ डरा हुआ है, और दोनों चीज़ें हैं, और अवाम को हकायक तो पता नहीं चल रहे हैं, ये लेट्स फेस इट, और हकायक उतने ही पता चल रहे हैं जितनी को बताना चाह रहा है। अब यहाँ पे लोगों ने चैनल्स के ऊपर एक मौक़िफ़ बना लिया है कि ये हुकूमती चैनल है, ये अपोजिशन का चैनल है, इससे हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं आ सकती, और फलां से अपोजिशन के हक में खबर आनी है, व्हाटएवर। अब प्रॉब्लम यह है, ऐसे में मैं ये कहता हूँ किसी को न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं, ट्रुथफुल होना जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गो बाय फैक्ट्स एंड लॉ, बीइंग ट्रुथफुल इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है, हमें एक बात तय कर लेनी है, नसीम ज़हरा साहबा, मोहित पीरज़ादा साहब, ऑन साई साहब, जितने भी हमारे काबिल एहतराम दोस्त इस डिस्कशन में शरीक हैं, कि क्या हम अपने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, या हम अपने मुल्क में
पर्सनैलिटीज की बालादस्ती चाहते हैं। और अगर हम आइन के लिए खड़े हैं तो कानून में चाहे मेरा सगा बाप भी उसके घेरे में आता हो नसीम, तो फिर मैं और आप बेशक वेरी इंपॉर्टेंट जी। नाज़रीन इसी तरह बात आगे बढ़ेगी। मुबश्शिर साहब अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, और ये हम चलें कि हमारा इसी पर फोकस है, कानून और आइन। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, याद रहे नाज़रीन, ये वही बेंच है जब दो जजेस ने, मोहतरम जजेस ने एक कंक्लूसिव जजमेंट दी थी, तो उसके बाद बहुत से लोग ये कहे, एक तो प्राइम साहब के तमाम जो खानदान वाले थे, उनके सपोर्टर्स, उन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी थी, और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये कहा था कि जी ये जो बाकी 3 जजेस हैं, खुदा ना खास्ता ये बातें हो रही थी कि जी ये बड़े सॉफ्ट हैं, ये प्राइम साहब पे सॉफ्ट हैं, ये वो। तो अब जब असल बात पहुंची है कि जी 13 सवाल के जवाब दें और जवाब नहीं मिल रहे, तो फिर आप ये कह दें कि जी वो बिका है, ये खरीदा हुआ है, कोई बैरूनी साजिश है, अंदरूनी साजिश है। हम ब्रेक के बाद नाज़रीन इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।